ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакен. таври мо қаблан борҳо иттилоъ дода будем, дар асоси нақшаи чорабиниҳои прокуратураи шаҳри Панҷакен бахшида ба сеюмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо иқдоми пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст, дар телевизиони симои шаҳри Панҷакен барномаи маърифати ҳуқуқӣ таҳия ва манзури бинандагон мегардад. дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд муҳтарам Сидиқзода Муҳаммадҷон, ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен, муҳтарам Бозоров Ғайрат, муовини сардори нозироти андоз дар шаҳри бостонии Панҷакен. ман шумоёнро ба ин барнома хайрамахтам мегӯям ва гумон мекунам ки мо дар ҷараёни ин барнома бештар ба саволҳое ки марбути фаъолияти нозироти андоз ва назороти прокуратура мебошад саволу ҷавобҳоро мавриди матраҳ қарор медиҳем ва дар оғоз ман аз Муҳаммадҷон Сидиқзода хоҳиш мекардам ки дар бораи фаъолияти нозироти андоз ки он ба рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат вобастагии калон дорад ва равандҳои ҳамкорӣ ҷамъоварии андоз оё таҳти назорати мақомоти прокуратураи шаҳр қарор дорад? албатта устоди азиз, бояд як чизро қайд кунем ки фаъолияти прокуратура ин назорати иҷрои яхелои қонун аст. аз ҷумла назорати прокурорӣ вобаста ба иҷрои қонунгузории андоз мебошад, чунки ба нақшагирии қисми даромади бюҷет ин барои шукуфои ҳар як давлат зарур аст, чунки дуруст ба нақшагирии қисми даромади бюҷет ва сиёсати андоз ва андозбандӣ ин як кафили боэътимоде аст ки барои шукуфоии давлат ва зиндагии босуботи мардум яъне кафолат дода шудааст. аз ҷониби прокуратураи шаҳри Панҷакен бо ҳамкорӣ бо нозироти андоз пайваста барои ҷамъоварии андоз ва он талаботҳое ки кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки вобаста ба қонунгузарии андоз ва фаъолияти андозро ба танзим медарад, санҷишҳои прокурорӣ ба роҳ монда барои саривақт ҷамъоварӣ кардани андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ прокуратураи шаҳри Панҷакен ҳамкориро бо нозироти андоз дар шаҳри Панҷакен ба таври дуруст зич ба роҳ мондааст. ташаккур. муҳтарам Ғайрат Бозоров, лутфан мегуфтед ки айни замон дар шаҳри Панҷакен чанд нафар андозпурандагон аз рӯи кадом категорияҳо ба қайд гирифта шуданд? мувофиқи феҳристи ягонаи давлатии хизматрасонӣ ва қайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Панҷакен айни замон 936 адад корхона ва ташкилотҳои шахсони ҳуқуқӣ, 794 адад соҳибкорони инфиродӣ тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 4346 адад хоҷагоҳи деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ, 1790 адад соҳибкорони тибқи шаҳодатнома бо шартҳои махсус фаъолияткунанда, 1328 адад соҳибкорони инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда ва 47626 адад супорандагони андоз аз объектҳои молу мулки ғайриманқул ба қайд гирифта шудааст. хоб як саволи навбатӣ дорам. оё ҳамаи андозсупорандагон бо кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ворид намудани тағйири иловаҳо шинос мебошанд? кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар таҳрири нав аз 1 январи соли 2022 мавриди амал қарор дода шудааст, бо дастгирии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ройгон ба аксарияти андозсупорандагон фаҳмонида тақсим карда шудааст. вобаста ба моҳияти кодекси андоз, бартарии кодекси андози нав аз кодекси андози қаблӣ чандин маротиба бо андозсупорандагон семинар машваратҳо вобаста ба таври иловаҳои кодекси андоз аз тарафи кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи раёсати андоз дар вилояти Суғ, аз тарафи нозироти андоз дар шаҳри Панҷакен семинар машваратҳо гузаронда шудааст. вобаста ба ин яке аз рӯзномаҳои
серхонандатарин бигем рӯзномаи боҷу хироҷ дар мақомоти андоз фаъолият мекунад ки дар ҳар ҳафтина таври иловаи кодекси андоз дар ҳамин рӯзномаи боҷу хироҷ нашр карда мешавад. яъне чорабиниҳои тарғиботӣ дар соли маърифати ҳуқуқӣ вобаста ба шарҳу изоҳи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон хуб баромонда шудааст. яъне мардум воқеӣ корҳо рафтӣ истоданд. вобаста ба корҳои тағриботӣ нозироти андоз дар шаҳри Панҷакен тамоми кормандони нозироти андозро бевосита дар корхонаҳо, ташкилотҳо, марказҳои калони савдо, бозорҳо сафарбар кардаген, семинар машваратҳо гузаронида вобаста ба кодекси андоз, моҳияти кодекси андоз маълумотҳои иловагӣ дода шуданд. ташаккур. муҳаммадҷон сидиқзода, дар ҷараёни сандишҳои прокурорӣ кадом камбудии қонуншикариҳо аз тарафи андозхӯрандагон баъзан содир мешаванд? оё ҳамин маълумотҳо мавҷуд дорад? албатта дар таи 9 моҳи сипаргардии соли 2024 дар натиҷаи гузарондани як қатор сандишҳои прокурорӣ албатта дар фаъолияти андозхӯрандагон ва он субъектоне ки ба андозсипорӣ машғул мебошанд аз ҷониби прокуратури шаҳри Панҷакен як қатор қонуншиканиҳо ошкор карда шуд. баъзе ҳолатҳое ки дар ҳоли сандишҳо муайян гардиданд, баъзе шахсони воқеӣ ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул ҳастанд, бояд аз лаҳзаи фаъолият ба фаъолияти соҳибкорӣ бояд ҳатман худро расман дар қайди нозирати андоз ба қайд гирифта баъдан фаъолияти худро ҳамчун соҳибкор анҷом диҳанд. дар рафти сандишҳои прокурорӣ ҳолатҳое ошкор шуданд ки яъне шахсони воқеӣ бидуни ба қайдгирӣ дар қайди нозироти андоз дар шаҳри Панҷакен ба фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ машғул гардида андозҳои муқаррар гардидаро яъне пинҳон карданд. вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби прокуратури шаҳри Панҷакен нисбати якчанд нафар шаҳрвандоне ки ба чунин қонунвайронкуниҳо даст зада буданд бо аломатҳои моддаи 617 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғайриқонунӣ фаъолияти соҳибкориро ба роҳ мондан парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуда аз рӯи талаботи кодекси мурофиаи вайронкунии маъмурие ки баррасии чунин парвандаҳо ба зиммаи нозироти андоз вогузор шудааст барои баррасӣ ба нозирот ирсол гарда нисбати чунин шахсон ҷавобгарии маъмурӣ татбиқ гардид. ғайр аз ин ҳолатҳое низ ошкор гардиданд ки аз ҷониби субъектони андозхӯранда яъне кооперативҳои тиҷоратӣ маблағҳои муқаррар гардидаи андозро аз ҷониби саҳмдорони худ ҷамъоварӣ карда онро саривақт ба нозироти андоз яъне ба бюҷети давлат пардохт накарда ба манфиати шахсии худ истифода бурда буданд. дар натиҷаи сандишҳои прокурорӣ дар таи сипаригардаи 9 моҳи соли 2024 вобаста ба ин ҳолат 3 ҳолат ошкор гардид. нисбати 3 нафар раисони кооперативҳои тиҷоратӣ бо аломатҳои моддаи 245 қисми 3, 245 қисми 2 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда зиёда аз 350 000 маблағҳои андоз ки аз саҳмдорон ҷамъ карда ба манфиати шахсиашон истифода бурда ба манфиати давлат зарари моддӣ расонда буданд пурра дар натиҷаи таъсиррасонӣ яъне чораҳои андешидаи прокуратури шаҳри Панҷакен онҳо пурра ба давлат барқарор гарда нисбати он гунahгарон парвандаи ҷиноятӣ бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суди шаҳри Панҷакен ирсол гардид ки онҳо бо ҳукми суд маҳкум гардиданд. ташаккур. фарҳад Бузургов, ба фикрам нақшаи андоз дар 9 моҳи соли равон иҷро шуд, ҳамин тавр аст. вале бақияи қарзи андоз имрӯз чанд сомониро ташкил медиҳад? бақияи қарзи андозҳо ба санаи 1 сентябри соли 2024 5 миллиону 646 ҳазор сомониро ташкил медиҳад ки нисбат ба аввали соли ҷорӣ 260 ҳазор сомонӣ кам гардидааст. кадом ташкилоту корхонаҳо бештар аз андоз қарздор ҳастанд? аксарият қарзи андозҳо аз ҳисоби кооперативҳои тиҷоратӣ баъд корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ. муҳаммадҷон сидиқзода, вобаста ба ҳамин бақияи қарзи андоз, напардохтани қарзи андозҳо аз тарафи прокуратура чӣ тадбирҳо амалӣ шуда?
چطوری که اونی سردار نظارت اندوز وابسته به مسئله مذکور قید کرده گذاشتم با 1 سپتامبر سال 2024 یعنی قرض اندوز زیاده از 5,636,000 تشکیل می‌دهد و نسبت به اولی سال هر چند 26,000 سومونی کم گرده باشدم وابسته به این پرکتوری شهر پنجکین پیوسته برای کم کردن هم بقیه قرض اندوز و هم اندوزهای مشکلستان چاره‌های تاثیررسانی پروکورور اندیشیده شده است. ما ماه گذشته سال 2024 برای کم کردن بقیه قرض اندوز با یک فرمان داخداری پروکورور شهر پنجکین گروه کاری تشکیل کرده شد. در یک ماه سپریگرده همین گروه فعالیت همین گروه زیاده از 2 میلیون هم از حساب بقیه قرض اندوز هم از حساب اندوزهای مشکلستان که سالهای طولانی پرداخت نکرده بودند در فعالیت همین گروه همین مبلغها پورا و بودجت دولت پرداخت کرده شد. غیر از این در وابسته در رفت فعالیت همین گروه در نتیجه سنجش‌های پروکوروری حالت‌های نیز آشکار کرده شدند که سوبیکتان شخصانی واقعی و دیگر سوبیکتانی که باید اندوزها را سپارند آنها رسما در قید نظارت اندوز بودند و فعال چه صاحب کار فعالیت میکنند مبلغ‌های مقرر کرده اندوز را پرداخت نکرده بودند. نتیجه بررسی موادهای جمع آورده شده و سنجش‌های پروکوروری نسبت یک چند نفر صاحبکارانی که برقصدانه از پرداخت اندوز سرکشی نموده بودند چون که طلبات کدکس قانونی مأموری ماده 599 وابسته به سرکشی کردن از پرداخت اندوز جوابداری معین گردیده است. از جانب پرکتوری شهر پنجکین نسبت چنین اشخاص و پرونده‌های قانونی مأموری آغاز نموده برای بررسی و مقامات صلاحیت‌دار ارسال نمودند که همین تاثیر رسانی پروکوروری بود که روز از روز همین معرفتی حقوقی شهروندان و آن شخصانی واقعی و شخصانی حقوقی برای طلبات قانونگذاری آنها اندوز را پرداخت نمایند بهتر گردیده روز از روز اندوزهای معین گردیده و بودجت دولت پرداخت شده ایستاده است. تشکر. برای بزرگ ترتیب اندوزبندی خواجگی‌های دهقانی چطور بر راه مانده شده است؟ با آنها چه حجت‌های تصدیق کننده داده می‌شود؟ زیرا اکثر اندوزبرندگان شهر پنجکین به ساحه کشاورزی علاقه‌مند است. اندوزبندی خواجگی‌های دهقانی در شکل انفرادی است، در شکل کاپراتیوهای تجارتی. خواجگی‌های دهقانی در شکل انفرادی البته حجت تصدیق کننده خواجگی‌های دهقانی پیش از همه حقوق شهادتنامه حقوق استفاده بری زمین که از طرف کمیته زمین مقصد داده می شود. حجت تصدیق کننده شون شهادتنامه حقوق استفاده بری زمینشون به حساب می رود وابسته به مساحت زمینی گرفتهشون و کاداستر زمین با معیارهای مقرر گردیده کدکس اندوزبندی کرده می شود. خب اندوز زمین این یه کاتگوری داره یا ندارد؟ از توی زمین یا همه یک خیلی اندوز اونها سپارندگان اندوز یگانه به حساب می‌آید. اندوز یگانه وابسته به کاداستر زمین وابسته به استفاده بری زمین حساب کرده می شود. مقصد خواجگی‌های انفرادی که مثل زمینشون آبی هست میارش بلندتر زمینی آبیاری ماشینی هست. زمینی آبیاری ماشینی یعنی تکنیکی هست روسته نسوس زمینی خودجاری است، آب خودجاری است. اونها با دیگر میار از زمین‌های لالمی با دیگر میار هر یک نمودی زمینی که اونها استفاده میبرن وابسته به همون نمگاه زمین استفاده بریشون معیارهای مقرر گردیده کدکس اندوز وابسته به همین اندوز پرداخت میکنه. یک نفر ساکن از دهه دشت قاضی جماعت دهاتی یاری با عنوان برنامه مراجعه کرد که هر دفعه که رئیسای خواجگی‌های دهقانی در محل‌ها تعیین میشوند آنها به طور خود اندوز زمین را از سهمداران زمین طلب میکنند، یعنی زیاد طلب میکنند. خب در صورت همین طور زیاد طلب کردن اندوز زمین
این سوال برای شما دخل دارد. شهروندان سهمداران زمین میتوانند هم به مقامات انداز و هم به پروکراتوری شهر مراجعه کنند. وابسته به سوال شما، راهبری خوجگی دهخانی یا کاپیتیو تجارتی از جانب سهمداران در اساس قرار سهمداران تعیین کرده می شود وابسته به ترتیب اندازسپاریش یا اندازستانیدن از سهمداران. کودکس انداز مقرر کرده است برای هر یک گکتار زمینی استفاده بری وابسته به نمودی کاتگوری زمین آبی مثال للمی چند سومون معین شده است وابسته به همین پرداخت میکنه. یعنی شما دخالت کرده میتونید برای معین کردن نرخ انداز زمین؟ البته ما با روی فهماندهی طرز درست حساب و پرداخت کردن اندازها رو فهمانده داده میتونیم که مقصد اندازی در هر یک گکتار چند قدر انداز شما باید حساب کنید، پرداخت کنید. سری هر یک سهمدار اگر خوجگی دهخانی انفرادی باشد مقرر گردیده است زمین آبی باشد در یک سال سری هر یک سهمدار 120 سومون مقرر گردیده است. اگر زمین للمی باشد 70 سومون، یعنی 7 ماه 10 سومونی هر یک ماه با 70 سومون مقرر گردیده است. محمد جان سیدزاده وابسته به این مسئله چی اندیشه دارید؟ دوید به این مسئله فرمان پروکورور گنرال تویستان از 12 اپریل سال 2022 درباره نظارت پروکوری به دستگیری دولتی صاحبکاری موجود است. در پروکوری شهر پنجگین هر هفته روز پنجشنبه وابسته به این مسئله و دستگیری دولتی صاحبکاری روز قبول آنها منتظم هر هفته روز پنجشنبه برای مانده شده است. هر یک صاحبکار، هر یک شخصان حقوقی وابسته به آن مشکلات و آن نافهمی‌هایی که وابسته به فعالیت صاحبکاریشان روبرو میشوند و از جانب اشخاصی شما که در سوال قید کردید اشخاص معین شده اندازها مثال زیاد ستانیده میشود و نسبت این صاحبکاران باشد دخالت‌های بی اساس به فعالیت صاحبکاری آنها این دخالت کرده میشود. آنها میتوانند هر روز پنجشنبه به واسطه با پروکوری شهر پنجگین مراجعت کنند. از جانب پروکوری شهر پنجگین و یاردمچیان صحابی پروکورور این مسئله ها بررسی کرده می شود. با هر یک شهروند مراجعتی و در دوره طلبات قانون سنجش همه طرفه پورا قرار گرفته و آنها جوابهای خطی داده می شود. آنها می توانند هر هفته روز پنجشنبه به یگان مشکلی با پروکوری شهر پنجگین وابسته به اون مشکلاتی که وابسته به فعالیت صاحبکاریشان با عمل میآیند آنها می توانند مراجعت کنند. محترم غیرت بزرگ لطفاً بگویید که در شهر پنجگین برای گشودن کارخانه‌های نفت یا قطع فعالیت صاحبکاری امکانات‌ها چطور تامین کرده میشه؟ گشودن کارخانه یا قطع کردن فعالیت صاحبکاری در مقامات انداز گشودن کارخانه در مدت 24 ساعت یک شبانه روز یعنی مشکلی نیست میتواند به قید بگیرد. برهمدهی کارخانه یعنی قطع کنی فعالیت صاحبکاری هم نظارت انداز و مقامات انداز تمامی خدمت رسانی در شکل الکترونی برآمده است. اندازپرنده میتواند به حاضر شدن به مقامات انداز فعالیت خود را به قید بگیرد یا فعالیت صاحبکاریش برهم دهد. واسه برای گشودن این فعالیت صاحبکاری یا برهم دادن فعالیت صاحبکاری یگان مانعی نیست، یگان چی نیست. مقصد در مدتی همه در دوره خانه‌ها 24 ساعت میتونه در یک مدت یک شبانه روز به قید بگیرد. اندازپرنده میتواند طریق اتاق شخصی اندازپرنده خود را به قید بگیرد هم برهم دهد. محمد سیدزاده وابسته به این مسئله شما چی فکر دارید؟
وابسته مسئله مذکور چطوری که شما قید کردید، یک صاحبکار میتواند فعالیت صاحبکار شاید برای ماند یا میتواند فعالیت صاحبکار رو یعنی قطع کند. این یگان که محدودیت وجود ندارد. ترتیب مراجعت کردن شخص را قانون جمهوری تهران درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی با تنظیم می‌دارد. هر یک شهروند برای با عمل بردن فعالیت صاحبکاری و برای قطع کردن فعالیت صاحبکاری چطوری که من در بالا قید کردم طریق الکترونی برای ما داشته است، اونها در دلخواه موارد میتونن که با فعالیت صاحبکاری یعنی رسما و قید گرفته آغاز کنند یا فعالیت صاحبکاری خود را با اساسهای معین یعنی قطع کنند. و در وقتی پیشنهاد کردن قطع کردن فعالیت صاحبکاری البته طریق الکترونی هم باشد، یعنی با سنجش داده می شود که آیا همون صاحبکار از ناظرات انداز قصددار نباشد و دیگر حجت‌هایی که مثل لازمه که برای فعالیت صاحبکاریش مطابقت نمایند، آنها میتوانند که به ممنوعیت اون فعالیت خود را قطع کنند. برای بررسمیت ضروری باشد آنها نیز حجت‌های معین رو پیشنهاد میکنند. حجت‌های آنها طبق طلبات قانونگذاری بررسی شده، در وقتی می‌خواهند آنها و قید گرفته میشوند. مسئله مذکور پیوسته از جانب پرکتور شهری پنجکین مورد سنجش قرار دارد، چون که هر یک مراجعت باید در ملت معین کرده قانون جمهوری اسلامی درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی باید بررسی گردد و آنها جواب خطی ارسال کرده شود. کارخانه‌ای که همچون شخصی حقوقی فعالیت میکنند، بعد گذراندن سنجش سیار، یعنی سنجش برهمدهی فعالیت اونها برهم داده می شود. کارخانه‌ای که همچون صاحبکاران انفرادی که فعالیتشون قطع میکنن، اینا در شکل الکترونی برهم مانده شده است. بعدی به انجام رسانیدن یک چند کریتریایی که کودکس انداز مقرر کرده است عملی کرده می شود، به یگان ممانعت فعالیت اونها برهم داده می شود. بیننده‌های عزیز و ارجمند، طوری شما آگاهی دارید با اقدام پروکراتور شهر پنجکین، شخصاً با اقدام پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده در تلویزیون سیمای شهر پنجکین برنامه معرفت حقوقی هر هفته تهیه و نمایش داده شده. همزمان ملاقات و صحبت‌های گروه تبلیغاتی پروکراتور در جماعت‌های دیهات ادامه دارد و برای شرح و ایضاح قانون‌ها قبول سیاری پروکرور شهر پنجکین نیز تشکیل کرده شده است. محمد جان سیدزاده، من میخواستم میگفتید که آیا چنین تدبیرهای معرفتی را میتوانند دیگر کارخانه مؤسسه‌ها تشکیل کنند، زیرا مردم ما امروز به شرح و ایضاح قانون‌ها بلند برداشتن معرفت حقوقی خیلی نیاز دارند. البته باید هر یک تشکیلات و مؤسسه‌ای که فعالیت میکنند در دوره طلبات قانون از همین سوال معرفتی حقوقی که به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمانی راه اندازی شده است. ما این سوال را هم سوال معرفتی حقوقی اعلام گردد، باید از این سوال ثمرانه استفاده برده هر یک کارخانه، هر یک مؤسسه نه وابسته از شکل مالکیتش میتواند که برای تشویق و ترغیب قانون‌ها، برای بلند برداشتن معرفتی حقوقی کارمندانش و هر یک شهروندان این کارهای سودمند را راه اندازی کنند. محترم غیرت بزرگ، از طرف ناظرات انداز در شهر پنجکین جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی اندازسپارندگان کارهای ترغیباتی باز وسعت داده می شود. البته برای وسعت دادن کارهای ترغیباتی ما به واسطه در خود ناظرات انداز در شهر پنجکین هر هفته روزهای شنبه آموزشی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برای آموزگیم وابسته به این در هر یک جماعت ها سمینار مشورت ها وابسته به ماهیت کودکس انداز، سطح معرفتی حقوقی و بلند برداشتن آداب اندازسپاری اندازسپارندگان چاره‌بینی‌های تشکیل کرده شده. محمد جان سیدزاده، به همگان معلوم است که در اساس کودکس انداز جمهوری تاجیکستان دیگر قانون‌ها باید همه صاحبکاران تاجران از دستگاه‌های خزینوی نظارتی استفاده برند و برای خریداران مشتریان باید رسید پیشنهاد کنند. متاسفانه
در شهر و دیهات پنجکین این مسئله حالی با مشکلی و کمبودی ها روبرو شده است. چه اندیشه ها دارید در این باره؟ وابسته با مسئله مذکور سنجش‌های پروکوروری نشان دادند که از جانب بعضی صاحبکاران وابسته به استفاده بردن دستگاه‌های نظارتی خزینوی آنها پنهان کرده با آن خدمت‌رسانی که آنها مشغول میشن با شهروندان رسیدهای آن را پیشنهاد نمیکنند. وابسته به حالت مذکور از جانب قانونگذار طبق ماده 615 کدکس حقوق ماموری جمهوری اسلامی جوابگاری ماموری پیش بینی گردیده است. آن صاحبکاری که با شهروندی که از مغازه و مرکزهای خدمت‌رسانی آنها استفاده میبرد و مال خرید میکنند و با آنها رسید پیشنهاد نمیکنند و ترتیب استفاده بری همین دستگاه‌های نظارتی خزینوی را استفاده نمیبرند نسبت آنها جوابگاری ماموری پیش بینی گردیده است. در طی 9 ماه فروردین سال 2024 نسبت یک چند صاحبکار ما با معلومات‌های ماده 615 پرونده خواهرنکری ماموری آغاز نموده برای بررسی به نظارت اندوز ارسال نمودیم که البته جوابگاری وی به طریق جریمه ماموری پیش بینی کرده باشند یک جزای سنگین نیست قانونگذار وی را پیش بینی کرده است. باید برای حمایت حقوقی استعمال کنندگان هر یک شخص که نسبت وی از جانب صاحبکار خدمت‌رسانی ها انجام داده میشود باید برای حمایت و حقوق استعمالی خود باید رسیدهای دستگاه‌های نظارتی خزینوی را طلب نموده گیرد که در آینده همین رسیدها میتواند که با او برای حمایت حقوقی او مساعدت نماید. محترم غیرت بزرگ، مسئله استفاده دستگاه‌های نظارتی خزینوی در قلمرو شهر و دیهات پنجکین تحت نظارت اندوز است. البته ترتیب درست استفاده بری دستگاه‌های نظارت خزینوی در شهر پنجکین تحت نظارت کارمندان نظارت اندوز در شهر پنجکین قرار دارد. ترتیب استفاده بریشون بواسطه از طرف نظارت اندوز چندین مراتب سنجیده شده، چندین مراتب سمینار مشورت ها با دعوت اندوز سپارندگان به نظارت اندوز با تشریف آوردن به محل فعالیت اندوز سپارنده کارهای فهماندهی گذارنده شد. علاوه بر این برای رعایت نکردن طلبات های ماده 86 کدکس اندوز جمهوری تاجیکستان چندین مراتب وابسته به ویران نمودن طلبات کدکس اندوز پروتکل های ماموری ترتیب داده شده و مقامات داخلدار پیشنهاد کرده شده. سوال نوبتی به هر دوی شما تعلق دارد. نسبت به کارخانه مؤسسه‌ها و صاحبکاران و تاجرانی که فایده واقعی و اندازها را پنهان میکنند کدام شکل‌های نظارت و مجازات پیش بینی شده است؟ مثلا اندازه پنهان میکند، وقتش را نمیسپارد، اعلامیه پیشنهاد میکند، قانونگذاری ها چی میگوید؟ محترم غیرت بزرگ، طبق باب 7 ماده 41 کدکس اندوز جمهوری تاجیکستان نظارت پرداخت اندازها مقرر گردیده است که نظارت اندوز شکل نظارت دولتی بوده تنها از جانب مقامات اندوز گزارنده می شود. نظارت اندوز از جانب مقامات اندوز در شکل زیرین گزارنده می شود: نظارت کامرالی، معاینه خرانمیتاژی، نظارت مولوی زیرعکسی و نظارت دیگر، نظارت نظام رمزگذاری الکترونی مولها، سنجش سیاری اندوز، سنجش عملیاتی، مونیتورینگ اندوزی، نرخ‌گذاری ترانسفرتی و بازاری. نظارت در وابسته با سوال شما که برای پنهان کنی مقصد اندازها یک شکل نظارت، این یک نظارت کامرالی، یک شکل نظارت بوده که در اساس ماده 42 کدکس اندوز گزارنده می شود به امرنامه رهبر مقامات اندوز، یعنی به تشریف اندوز سپارنده. چنین حادثه ها آشکار شدند از طرف نظارت اندوز بودن همین صاحبکارانی که پنهان میکردند اندازهای واقعی را. در 9 ماه سال جاری نسبت 157 عدد اندوز سپارندگان نظارت کامرالی گزارنده شده است که به مبلغ زیاده از 7 میلیون سوم علاوه گرفته شده است.
تشکر. محترم محمد جان سیدزاده وابسته به این مسئله که یک خیلی یک سمت مهم فعالیت نظارت اندوز است، چه فکر و ملاحظات دارید؟ البته برای پنهان کردن اندوز قانونگذاری جنایتی جوابداری جنایتی پیش بینی کرده است. اون شخصان حقوقی که با فعالیت سوگواری مشغول هستند و نمودهای اندوز خود رو پنهان کرده اندوز رو نمی‌سپارند، جوابداری جنایتی پیش بینی کرده است. این هم باشد از روی نشان دهنده، باید نشان دهنده معین که زیاده از 2000 نشان دهنده باشد اونو پنهان کرده باشند، میتواند که پرونده جنایتی آغاز کرده شود. در طی 9 ماه سال 2024 در گذرانده یک سنجی پروکوری در یک جمعیت مذکور زیاده از 9 میلیون پنهانکنی اندوز آشکار کرده شد. بعدی آشکار شدن در نتیجه تدبیرهای اندیشیده پروکوری شهر پنجکین ما متخصصین نظارت اندوز را جلب کردیم. در جمعیت مذکور سنجش سیار اندوز براه مانده شد و در نتیجه معین شد که صاحبکار با فعالیت خدمترسانی مشغول گردیده. در دوامی سالهای 2023-2024 زیاده از 9 میلیون اندوزهای مقرر گردیده را پنهان کرده و بودجه پرداخت نکرده است. در نتیجه برآمدن قرار دختر با امر پروکوری شهر پنجکین و جمعیت ارسال کرده شد و در مولت مقرر گردیده این زیاده از 9 میلیون مبلغ پنهانکنی اندوز پررا و بودجه برقرار کردید. طبق قانونگذاری معین کرده است که اگر در وقت آشکار شدن پنهانکنی اندوز 48 روز تقویمی قانونگذار معین کرده است، باید حتما در این مدت باید اون سوبیکتی که در فعالیتش پنهانکنی اندوز آشکار شد در این مهلت یعنی حتما باید اندوز رو پرداخت کنند. در صورت 48 روزی تقویم پرداخت نکردن اندوز نسبت به پرونده جنایتی آغاز کرده شده بعد گذراندن تفتیشات و به سود ارسال کرده می شود. وابسته به اندوزپرندگانی که درآمد واقعی خود را خراجات واقعی خود را درست نشان نمیدن، از طرف نظارت اندوز معاینه کرونومترژی در یک سال یک مرتبه گذرانده می شود. درآمد واقعی اندوزپرنده رو معین کرده می شود که این اندوزپرنده می تواند درآمد اندوزبندی شونده شو وابسته به همین معاینه کرونومترژی که معین کرده است همخیز پرداخت سپرده رفتن بوده. بیننده های عزیز و ارجمند، واقعا مسئله فعالیت نظارت اندوز در شهر پنجکین یک مسئله دامنه‌دار است. با یک برنامه ما نمیتوانیم پیرامون تمام پهلوهای فعالیت نظارت اندوز در شهر پنجکین شما را آگاه سازیم. با این مقصد ما تصمیم گرفتیم که در همکاری با پروکراتوری شهر پنجکین با رهبریت نظارت اندوز در شهر پنجکین برنامه‌های ساحوی تهیه نموده فعالیت نظارت اندوز را برای بلند برداشتن معرفت حقوقی اندوزپرندگان ادامه بخشیم. در خاتمه برنامه معرفت حقوقی من با یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکین محمد جان صدیقزاده با معاون سردار نظارت اندوز در شهر پنجکین غیرت بازارов برای پاسخ دادن به سوالهای ما و به سوالهای شهروندان عرض سپاس میکنم و امید میکنم که در آینده شما برای تهیه برنامه‌های معرفت حقوقی با ما همکاری را ادامه میبخشید. سلامت و سربلند باشید. شما هم تشکر خیلی زیاد.